हेलो वेलकम टू द चैनल। आज आम जुक्त दुई द्वितीय वर्ष इतिहास विषयर प्रथम अध्याय भारत इतिहास उपादान प्रत्नतात्विक साहित्यिक वैदेशिक विवरणी और अभिलेखागार्य विषय को आलोचना करवा। चलते आरंभ करवा। इतिहास अतीतर सत्य घटना उपर पर्यवेसित। यार रचना और अध्ययन पर मौलिक उपादान बा मूल उत्सर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। उपादान बिना इतिहास लिखन असंभव। उपादान ही सत्य घटनार अनावरण करिथाए। ग्रीस और रोम भली प्राचीन भारत में विधिवत भाव में इतिहास लिखा जाई नथिला। हेरोडोटस ग्रीस रे इतिहास रचनाकार भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। से इतिहासर जनक नाम रे परिचित। तांका परे थ्यूसिडाइडिस इतिहास रचनार धारा को तथ्यनिष्ठ कर तोड़िथिले। रोम प्राचीन इतिहास रचना लिपि और टैसिटस प्रमुख स्थान अधिकार करछंती। मात्र प्राचीन भारत में से भली कौनसी ऐतिहासिक दृष्टिगोचर हुअंती नहीं, कारण प्राचीन भारत में इतिहास रचना को से भली गुरुत्व दि जाई नथिला। पद्य धारार इतिहासर घटनावली गुड़ी को लिखा जाउथिला। तेबे भारत इतिहास रचना करने आवश्यक केतक निर्भरयोग्य उपादान उपलब्ध हुए। यही उपादान गुड़िक विभिन्न प्रकार विभिन्न स्थान मिलता है। प्राचीन युग, मध्ययुग और आधुनिक युगर इतिहास अध्ययन पर यही उपादान गुड़िक आवश्यकता रही। यही उपादान गुड़िक मुख्यतः तीन भाग में विभक्त कर सेगुड़िक है प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान और अभिलेखगार्य उपादान। प्रथम देखिए प्रत्नतात्विक उपादान आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आक्षरिक अर्थ में यह पुरातात्विक अवशेषर अध्ययन को बुझाई थाए, जहाँ माटी उपरे और माटी तले दृष्टिगोचर होता है। सर्वेक्षण और खनन प्रक्रिया द्वारा यह लोकलोचन को आसी थाए। एगुड़िकर उपयुक्त विश्लेषण द्वारा आवश्यक तथ्य ऐतिहासिक को मिलता है। यह प्रत्नतात्विक उपादान कहुए। 1784 मसीह बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा होगा फल प्रत्नतात्विक क्षेत्र में अनेक गवेषणा कर जायतिला। प्रत्नतात्विक उपादान को विभिन्न भाग में विभक्त कर जायथाए, यथा अभिलेख, मुद्रा, कीर्तिस्तंभ, कला और स्थापत्य, प्रत्नतात्विक खनन। प्रथम देखिए अभिलेख। अभिलेख कहले प्रस्तर, स्तंभ, मंदिर कांथ, गुंफा बा ताम्र फलक विभिन्न प्राचीन लिपि लिखा जाता विषय को बुझाए। यह अध्ययन को पुरालेख तत्व, एपिग्राफी, परिचय तथा शासन काल, राज्यजय, शासन व्यवस्था, धर्मनीति तथा समसामयिक सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्था उपर अभिलेख मान आलोकपात करते। अभिलेख को उपादान भाव में ग्रहण करने समय साधारणतः 3 गोटी दिग उपर दृष्टि दि जाए। सेगुड़िक है मिलता स्थान, उल्लिखित तथ्यर अध्ययन और यार व्याख्या। विभिन्न समय अभिलेख गुड़िक विभिन्न भाषा लिखा जाए जनाए। अशोकों समय अभिलेख गुड़िक मुख्यतः ब्राह्मी लिपि लिखा जाते। केतक अभिलेख खरोस्ती लिपि और ग्रीक और आरबीय लिपिर व्यवहार मध्य देखा मिले। एगुड़िक प्राकृत भाषा व्यवहार कर। द्वितीय शताब्दी ठारू अभिलेख गुड़िक संस्कृत भाषार व्यवहार देखा मिले। हरप्पा सभ्यतार मिलता मोहर मानक किसी लेखा दृष्टिगोचर हुए, जहाँ एपर्यंत सठिक रूपे पाठ कर। प्राचीन भारतर इतिहास अध्ययन पर अभिलेख वर्णित तथ्य गुरुत्वपूर्ण। अभिलेख गुड़िक प्रशस्ति मानक राजा मानकर गुणगान कर। गुणगान सहित राजांकर वंश परिचय, शासन और राज्यजय विषय में सूचना मिलता है। यार मुख्य उदाहरण होउछि प्रयाग प्रशस्ति। यह समुद्रगुप्त युद्ध और शांति व्यापार मंत्री संधि विग्रहिक हरिसेन पृष्ठपोषकतार लिखा जाइतिला। एथिरे समुद्रगुप्त सिंहासन आरोहण, राज्यजय और धर्मनीति विषय में अनेक तथ्य रही। नासिक अभिलेख, हाथीगुंफा अभिलेख और ऐहोल अभिलेख मध्य यही श्रेणी अंतर्भुक्त। अनेक अभिलेख धर्म विषय में वर्णना कर। अशोकंकर अनेक अभिलेख तथा प्रणीत धम्म उपर आधारित एवं अन्य केतक अभिलेख शासन व्यवस्था विषय में वर्णना कर।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଧଉଳି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଉଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ ତାମ୍ର ଫଳକମାନଙ୍କରେ ଭୂମିଦାନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖରେ ଭୂମିର ପରିମାଣ, ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଓ ସମୟ ରହିଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଲେଖ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶୈଳୋଦ୍ଭବ, ଭୌମକର, ସୋମବଂଶୀ, ଗଙ୍ଗ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ବଂଶଖେରା ଓ ମଧୁବନୀ ଅଭିଲେଖ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଭିଲେଖକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅଭିଲେଖ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଯଥା ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଓ ସେବା ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଭିଲେଖ ଇତିହାସ ଲିଖନର ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୁଦ୍ରା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାର ଅଧ୍ୟୟନ ଜରୁରୀ। ଏହା ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା, ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା। ଏଥିରେ କେତେକ ଚିତ୍ର ଓ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତକରେ ଏହି ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରୁ ଅନେକ ରୋମୀୟ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଭାରତ ଓ ରୋମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ନାନା ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରା ଇତିହାସର ଅନେକ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀ କୁମାର ଦେବୀଙ୍କ ଛବି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ବୀଣା ବାଦନର ଚିତ୍ର, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଓ ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ପରାଭୂତ କରିବା ଛବି ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁଦ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାର ଅଧ୍ୟୟନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ପରିମାଣରେ ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଜଣାପଡ଼େ। ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଧର୍ମ, ପୋଷାକ ଓ ଲିପି ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଇତିହାସ ଲିଖନରେ ମୁଦ୍ରା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାଦାନ। କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାରନାଥ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ଆମର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଚିତ୍ତୋରର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ଦିଲ୍ଲୀର କୁତବ ମିନାର, ଦେବଗିରିର ଚାନ୍ଦମିନାର ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏହି କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଇତିହାସ ସହିତ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନଗର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସ୍ତୂପ, ବିହାର ଓ ଚୈତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିକାଶର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଞ୍ଚିଠାରେ ଥିବା ସ୍ତୂପ ଏକ ପ୍ରଧାନ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିଗୁଆର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଦେଓଗଡ଼ର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଓ ନାଚନା କୁଥାରର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜାଭା ଓ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିରମାନ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୀମବେଟକାଠାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୁମ୍ଫାକଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ କଳାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି। ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣବେଲଗୋରା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା
ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଦିଲୱାରା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଜୈନ କଳାତ୍ମକ କୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିଧାନ ଓ ପରିପାଟି ଭାରତୀୟ କଳାର ଏକ ନିଖୁଣ ପରିପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନୀରବରେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଗାଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି। କେବଳ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କେତେକ ସହରର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଖନନ ଦ୍ୱାରା ସହରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ମୃତ୍ପାତ୍ର, ମୁଦ୍ରା, ଅଳଙ୍କାର, ମୋହର ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ନାନା ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ଲିଟେରାରୀ ସୋର୍ସ। ଭାରତ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ସାହିତ୍ୟିକ ରଚନାମାନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ ଇତିହାସ ଲିଖନର ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଦର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚରେ। ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ଅଥର୍ବବେଦ ନାମରେ 4ଗୋଟି ବେଦ ରହିଛି। ଋଗ୍ବେଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଅନେକ ସ୍ତୋତ୍ର ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବେଦ ଧର୍ମ, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ଇତିହାସର ଅନେକ ଦିଗ ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ଓ ଜ୍ଞାତି ସମ୍ପର୍କର ଭୂମିକା, ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୃଷିକର୍ମ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ସଭା ସମିତି ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 6ଟି ବେଦାଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ, ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଉପନିଷଦରୁ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 3ଗୋଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଳ୍ପସୂତ୍ର, ବୃହତ୍ସୂତ୍ର ଓ ଧର୍ମସୂତ୍ର। 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ ଯଥା ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଇତିହାସକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ସେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ, ରାମ ରାବଣ ସଂଘର୍ଷ ଓ ରାମଙ୍କ ବିଲୟ ଉପରେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା। କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି। କୂଟନୀତି, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଓ ବାୟୁ ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ଇତିହାସ ଓ ବଂଶଲତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନର ନାମ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ଦିଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ ଓ ଅଭିଧମ ପିଟକରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିୟମ, ସଂଘ ଜୀବନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଜାତକର କଥାବସ୍ତୁରେ ଧର୍ମୀୟ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ, ଦିବ୍ୟାବଦାନ, ମିଲିନ୍ଦପନ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜୈନ ଆଚରଣ ସୂତ୍ର, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ ଓ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପରିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ବଣରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଜୀବନ ଚରିତ।
ଜୀବନ ଚରିତ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ରାଜାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ଶାସନ ଓ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାଛଡ଼ା ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଧାରଣା ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷ ଚରିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବିଲ୍ଲଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବଚରିତ, ଜୟସିଂହଙ୍କ କୁମାରପାଳ ଚରିତ, ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତ ଓ ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରସୋ ଇତିହାସର ଉପାଦେୟ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମରେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଭାଗବତୀଙ୍କ ଗୌଡ଼ାଭବରେ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର। ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହାର 15ଗୋଟି ଅଧିକରଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଇନ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହା ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ମନୁସ୍ମୃତି, ନାରଦ ସ୍ମୃତି, କମଣ୍ଡକଙ୍କ ନୀତିସାର, ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଓ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ବିବରଣୀ ମିଳେ। ଇତିବୃତ୍ତ। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଇତିବୃତ୍ତ। ଏହା କାଶ୍ମୀର ନିବାସୀ କଲ୍ଲଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ। ଏଥିରୁ କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ନେପାଳ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଚଚନାମାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାରର ସୂଚନା ରହିଛି। ରାସମଲ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଲେଖନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାମାନ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶମ୍, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ବିକ୍ରମୋବର୍ଷ୍ୟମ୍, ଋତୁସଂହାର। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବରାହ ମିହିରଙ୍କ ବୃହତ୍ ସଂହିତାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିହୁଏ। ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତ, ଅମରସିଂହଙ୍କ ଅମରକୋଶ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍, ଚରକଙ୍କ ଚରକ ସଂହିତା ଓ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କର ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବ୍ରାଜକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭାରତରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭାରତର ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି ଓ ସମାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀସ୍, ଚୀନ ଓ ଆରବରୁ ଆସିଥିବା ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ନିକଟରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 304ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 299 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଣ୍ଡିକା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, କୃଷିକର୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଟଲେମୀଙ୍କ ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏନ୍-ସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଚୀନରୁ ଭାରତକୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 626ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 644 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 639ରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଯଥା ଉଡ୍ର, କଙ୍ଗୋଦ ଓ କଳିଙ୍ଗର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଧାର୍ମିକ ବିକାଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ସି-ୟୁ-କି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ, ଧର୍ମସଭା, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତତ୍ପରେ ଚୀନରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବ୍ରାଜକ ଇତ୍-ସିଂ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 712ରେ ଆରବମାନେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓ ତା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଇତିହାସର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ଲେଖାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ସହ ଆଲବେରୁନି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ତାରିଖ-ଇ-ହିନ୍ଦରେ ଭାରତର ସମାଜ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା ମିଳେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଇବନ ବତୁତା ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କିତାବ-ଉଲ୍-ରହଲାର ରଚୟିତା। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କିତାବ-ଉଲ୍-ରହଲା ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅବଦୁର ରଜାକ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୋଣ୍ଟି ନିକୋଲୋ କୋଣ୍ଟି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଓ ସାର୍ ଟମାସରୋ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ମୋଗଲ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଇତିବୃତ୍ତ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ତବାକତ-ଇ-ନାସିରୀର ରଚୟିତା ଥିଲେ ମିନହାଜ-ଉସ୍-ସିରାଜ। ଏଥିରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତବାକତ-ଇ-ନାସିରୀରେ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତାରିଖ-ଇ-ଫିରୋଜ ଶାହୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ବଲବନ, ଖିଲଜୀ ବଂଶ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଓ ଫିରୋଜ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କ ଖାଜାଇନ-ଉଲ୍-ଫୁତୁରରେ ଖିଲଜୀ ଶାସନର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାବରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ-ଇ-ବାବରୀ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଅବୁଲ ଫଜଲଙ୍କ ଆକବରନାମା ଓ ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀରେ ଆକବରଙ୍କ ସମୟର ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ-ଇ-ଜାହାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଲାହୋରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପାତଶାହ-ନାମା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଲାମଗୀର-ନାମାରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଯଥାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ବା ଆର୍କାଇଭାଲ ସୋର୍ସେସ୍। ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନତଃ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ଦଲିଲ ଅଭିଲେଖାଗାର ମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ। ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସରକାରୀ ଦଲିଲ, ଚିଠିପତ୍ର, ବୈଦେଶିକ ରାଜିନାମାର ନକଲ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଛି। ତାଛଡ଼ା ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରମାନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପାୟନ ସମୟରେ ନଥିଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଟୀକା ଓ ଟିପ୍ପଣୀ ରହିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ବିବରଣୀ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ।
ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମାମାନ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ପାଠ କରି ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିମାନ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତାହା ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ନଥିମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରାଳୟ ଦସ୍ତାବିଜରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଜନଗଣନାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରରୁ ମିଳିଥାଏ। ରାଜକୋଷ, ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଓ ଟିକସ ପ୍ରଣାଳୀର ସୂଚନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦଲିଲରେ ଥାଏ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ। ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦଲିଲରୁ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ହିସାବ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ନଥିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଠ, ମନ୍ଦିର ଓ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ବିବରଣୀରୁ ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ମିଳେ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ବିଧାନସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଆଲୋଚନାମାନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ମତାମତ ଓ ସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମିତିର ବିବୃତିମାନ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦିନଲିପି, ଡାଏରୀ, ଆତ୍ମଚରିତ ଓ ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ଦିନଲିପି ଓ ଆତ୍ମଚରିତ ନିଜସ୍ୱ ଭାବଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଓ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ରହିଛି। କିଛି ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବି ତଥ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ବିବୃତିରୁ ଧାର୍ମିକ ସୂଚନା ଓ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠିରୁ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବଡ଼ଲାଟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିଠି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଶାସନ ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତି ଜରୁରୀ। ଦୈନିକ ଘଟଣାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତୀତର କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସମୟର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯଥା ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ଇତିହାସର ବହୁ ତଥ୍ୟ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସେ ସମୟର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏସିଆଟିକ୍ ରିସର୍ଚେସ୍, ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦି ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି, ଏସିଆଟିକ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିଭ୍ୟୁ, ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦି ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଘଟଣାର ଛବି ଓ ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଥାଏ ଓ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲିଖନ ପାଇଁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ବସ୍ତୁର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି କରାଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପିର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଐତିହାସିକକୁ ଅନେକ ପରିମାଣର ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଐତିହାସିକକୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ସତ୍ୟତା ଓ ପ୍ରାମାଣିକତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଐତିହାସିକର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାରାଂଶ। ଭାରତର ଅତୀତର ଇତିହାସ ଲିଖନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନରେ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଓ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ।
ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଐତିହାସିକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକ ଅଭିଲେଖ, ମୁଦ୍ରା, କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଖନନ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଜୀବନଚରିତ, ରାଜନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଇତିବୃତ୍ତ, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ଲିଖନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଲିଖିତ ଇତିବୃତ୍ତ, ଆତ୍ମଜୀବନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଇତିହାସ ଲିଖନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଐତିହାସିକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ଓ ପ୍ରାମାଣିକତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକମାନେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।